श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम राम 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 राम। राम राम राम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। राम राम राम। सीताराम राम राम। राम राम राम। सीताराम राम राम। अतुलित बलधामं हैम शैलावदेहम् धनुजवन कृशानुज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणाम् अधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं संत तुलसीदास जी महात्मा राम कथानु सुंदर वर्णन करे। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जेवा पहुंचा सती बाजू में बेसवा माटे गया। शंकर महाराजे कीधु देवी हवे तमे बाजू में बेसवानो जे अधिकार हतो ए गुमावी दीधो, कारण के मैं तमारी साथे संबंध तोड़्यो छे, मारी सन्मुख बेसो। ये वक्ते सती ने ख्याल आव्यो कि भगवान शंकर केटला कृपाळु छे, दयाळु छे। जाहिर में मने नथे कहता पण सान करी दीधी कि मैं आज संबंध तोड़्यो छे। सतीनी साथे संबंध तोड़्या बाद भगवान शंकर राम राम शब्द बोली अने समाधि एने लागी गई। रामचरितमानस में लख्यु छे कि बीते सबंत सहस्त 87,000 वर्ष सुधी भगवान शंकर ने समाधि लागी गई। अने जहां समाधि खोली तो खोलतानी साथे पहलो शब्द भगवान शंकर ना मुख में निकलो राम राम तेही सुमिरन किन्हा। अने जानेऊ सती जगतपति जागे। राम शब्द बोली अहीं संत तुलसीदास जी महात्मानी पहली के सतीना पति जाग्या एवं नहीं लख्यु, पण जगतना पति भगवान शंकर जाग्या। कारण कि सतीनी साथे भगवान शंकरे तो संबंध तोड़ी नाख्यो। जागतानी साथे राम राम बोल्या, जगतना पति जाग्या। सती बाजू में बेसवा गया, सामे आसन आप्यु। सती शिवना वीर्य में बहु दुखी है।
शिवजी महाराज ने एम थयुं के सती मारा विरह में दुखी से, लाव रस पड़े एवी कथा कहूं। लगे कहन कछु कथा रसाला। रस पड़े, रसप्रद सुंदर कथा करे। एक नियम से चिंता होय, उपाधि होय, मुश्केली होय, ई वक्ते माणसना जीवन में कथा अति महत्वनी है। गोपीओ जरे जो भगवान कृष्णना विरह में दुखी थई अने ई वक्ते गोपीओ एम कहे प्रभु तमारा कथा सांभळवाथी अमने तृप्ति थती नथी। अने तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भ्रुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कथा ही व्यथा ने हरे से, चिंता ने हरे से, उपाधि ने हरे से। शिवजी महाराज ने एम थयुं सती मारा विरह में दुखी, लाव एने रस पड़े एवी सुंदर कथा करूं। अने ज्यां कथानो आरंभ कर्यो ए ज वक्ते तमाम देवताओ विमान में बेसी अने त्यांथी पसार थया। सतीनु ध्यान कथा मांथी विमान में गयुं। कथा सांभळता हता, कथा ने अटकावीने कीधुं प्रभु अब आटला बधा विमानो क्या जाय छे देवताओ बेसीने? शंकर भगवाने कीधुं देवी कथा सांभळो, देवताओ छे जता हशे, बोले नहीं। ई वक्ते भगवान शंकरे कीधुं देवी तमारा पिता महाराज दक्ष एक यज्ञनु मोटुं आयोजन करे छे। तमाम देवताओने निमंत्रण आप्युं छे, આપણને નિમંત્રણ નથી આપ્યું। અને દેવી આપણને નિમંત્રણ નથી આપ્યું એનું કારણ છે કે મારી સાથે થોડોક અણબનાવ થઈ ગયેલો છે, થોડો કટરાગ। સતીએ કીધું મહારાજ મારા પિતાને તમારી સાથે થોડોક અણબનાવ કેવી રીતે? એ વખતે ભગવાન શંકર સતીને આખી કથા કરી કે કનખલમાં એક બ્રહ્મસત્ર ભરાયેલું, तमाम देवताओं बैठेला, भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु बधा बैठेला। एमा दक्ष महाराज ने ब्रह्माजीए दक्ष प्रजापतिनु पद आपेलू। दक्ष महाराज जेवा आव्या एटले बधा देवताओ ऊभा थई अने दक्ष महाराज ने सन्मान आप्युं, पण भगवान शंकर पोते आंख बंद करी अने बैठेला एटले एने कई खबर नहीं कि दक्ष महाराज आवे छे। बीजा बधा लोको ऊभा थईने सन्मान कर्युं, पण भगवान शंकर ऊभा न थया। ई वखते दक्ष महाराज ने एम थयुं कि शंकर मारा जमाई थईने मारुं सन्मान नथी करता, हूँ जोई लईश। बस અહીંથી સસરાને જમાઈને લાગી જે ક્યો તે। दक्ष महाराज ने एम थयुं कि शिवजी मारा जमाई थई अने मारुं सन्मान नथी करता। एमां वળી प्रजापति नायकनुं पद मळ्युं, अभिमान आयु। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, ज्यां अभिमान आयु अने एने मोटा यज्ञनुं आयोजन कर्युं, बधा देवताओने निमंत्रण आप्युं, पण शिव अने सती शंकर भगवान ने निमंत्रण न आप्युं। तुलसीदासजी महात्माए रामचरितमानस में लखी नाख्युं के नहीं कोऊ अस जन्मा जगमाही, नहीं को आस जनमा जग माही, नहीं कोई आस जनमा जग माही, नहीं को उदास जनमा जग माही, नहीं को आस जनमा जग
प्रभुता पाही जागी मदना ही प्रभुता पाही जाई मदनाही प्रभुता पाही जाही मदना ही प्रभुता पाई जाई मदनाही नहीं को उल्लास जन्मा जग माही नहीं को आस जन्मा तुलसीजीए रामचरितमानस में लखी नाख्यो कि आ जगत में एवो कोई जन्म्यो नहीं कि प्रभुता मेळ्या पछी एने अभिमान न आवे। थोड़ी संपत्ति मळी जाए, थोड़ो कीर्ति मळी जाए, थोड़ी प्रतिष्ठा मळी जाए, आबरू मळी जाए, अने ई माणस ने अभिमान आव्या वगर रहे ज नहीं। प्रभुता मळे अभिमान आवे। कदाच जो प्रभुता मेळ्या पछी जो अभिमान न आवे तो समझी लेवानुं के एना उपर पूर्ण भगवाननी कृपा छे। नहींतर तो प्रभुता मेळ्या पछी अभिमान आव्या वगर रहे ज नहीं। माणस शानुं अभिमान करे हजी समजातुं नथी। शाश्वत होय ने जे वस्तु एनुं अभिमान करे तो बराबर छे, पण आ शरीर पण नाशवंत छे, शानुं अभिमान करवुं। अने बीजुं मने ने तमने जे भगवाने मेळ्युं छे एम समजी लेवानुं कि आ बधुं मेळ्युं छे बधो भगवाननो प्रसाद छे। संपत्ति संतति जे कांई मेळ्युं ए बधो भगवाननो प्रसाद छे। એટલા માટે તમે જુઓ પ્રસાદ એક તો એકલા ન ખવાય, વેચીને ખવાય। આ જે કંઈ મળ્યું પ્રભુનો પ્રસાદ છે એમ સમજી અને જો તમે જીવન વિતાવશો તો અભિમાન નહીં આવે। નહીંતર તો અભિમાન વસ્તુ એક એવી છે ને કે અભિમાન આવ્યા વગર રહે જ નહીં। ઘણા ઘણા લોકો નથી કહેતા અમે આટલા આટલા મોટા માણસો પણ છતાં અમે અભિમાન ન કરીએ। अभिमान नहीं करते एनु केटलुं अभिमान छे ई तो पहला काढो। अभिमान वस्तु एक एवी छे ने मोटा मोटा भलभला अभिमान कर्या वगर रहे नहीं। अने जेणे जेणे अभिमान कर्युं जुओ तमे राजा रावणे अभिमान कर्युं 10 मस्तक वाळो रावण छतां 10 मस्तक छेदाई गया। सागर एने अभिमान कर्युं खारो थई गयो। वननी चरोठड़ी एने अभिमान कर्युं तो काळो डाग लागी गयो। એટલા માટે કવિએ ગાયું ને गर्व कियो सोई नर हारो सिया राम जी से गर्व कियो सोई हारो गर्व कियो सोई नर हारो सिया राम जी से करवा कियो सोई नर गर्व कियो एक लंकापति राम ने गर्व कियो एक लंकापति रावण 10 सिर काटी डारो सिया राम जी से गर्व कियो सोई हारो गर्व
सिया राम जी से है करवा दियो सोई न हारो गर्व कियो सोई न हारो सिया राम जी से गर्व कियो सोई न हारो करवा कियो ये रत्नाकर साथ रे करवा कियो ये रत्नाकर साथ रे मीर खारो करी डार्यो सिया राम जी से करवा कियो सोई न हारो गर्व कियो सोई न हारो सिया राम जी से गर्व कियो सोई न हारो गर्व कियो सोई न हारो करवा कियो सोई न हारो जेणे जेणे अभिमान कर्યું गर्व કર્યો એનું પરિણામ તમે જુઓ અભિમાન કરવાની ઈચ્છા થાય તો શાશ્વતનું કરો રામાયણમાં તમે જુઓ સુતીક્ષ્ણ મહારાજે માગ્યું તો શું માગ્યું રામની પાસે પ્રભુ મારું જીવન અભિમાનથી ભરી ગયો હવે કાંઈ અભિમાન માંગવાની વસ્તુ છે પણ છતાં સુતીક્ષ્ણ મહારાજ રામની પાસે માગે પ્રભુ હવે એવું અભિમાન આપો અસ અભિમાન જાય જની ભોરે અને મેં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે હું રામનો દીકરો છું રામનું સંતાન છું આવું અભિમાન માગો બાકી નાશવંતનું ક્યારે અભિમાન કરાય નહીં દુનિયામાં ભલભલા જેણે જેણે અભિમાન કર્યું બધા જતાઈ રહ્યા કંઈક રાજા ને કંઈક રાજ્યા છોડી ચાલ્યા ઘર બાર હેતે હરિનો રસ પીજીએ એટલા માટે બને ત્યાં સુધી અભિમાન ક્યારેય ન કરવું કારણ કે આ શરીર જે મળ્યું છે એ પણ ભગવાનની કૃપાથી પ્રસાદ રૂપે મળેલું છે ક્યારે અભિમાન ન કરવું દક્ષ મહારાજને અભિમાન આવ્યું તમામ દેવતાઓને નિમંત્રણ આપ્યું શંકર મહારાજે કીધું દેવી બધાને નિમંત્રણ છે આપણને નથી અને દેવી આવ નહીં આદર નહીં નહીં નૈનોમાં નહીં તે ઘર કદી ન જાઈએ ભલે કંચન વર્ષે મે પર ઘરના પકવાનની કદી ન કરીએ આશ ઘરના સૂકા રોટલા એમાં હોય મીઠાશ દેવી આપણને નિમંત્રણ નથી પણ છતાં દેવી તમારા પિતા દક્ષ ઈ યજ્ઞ કરે નીતિ સૂત્ર એમ કે દીકરો કે દીકરી માતા પિતાને ચા વગર નિમંત્રણ જઈ શકે નીતિ એમ કે શિષ્ય પોતાના ગુરુને ત્યાં વગર નિમંત્રણ જઈ શકે મિત્ર પોતાના મિત્રને ત્યાં વગર નિમંત્રણ જઈ શકે પણ તદપી વિરોધ માન જહાં કોઈ તહાં ગયે કલ્યાણ ન હોય દેવી તમે ગયા પછી તમારા પિતાને ગમશે નહીં છતાં કામ કરો જવાનું માંડી વાળો સતીએ દલીલ કરી મહારાજ આપણને નિમંત્રણ તો મળ્યું છે પણ આપણે વિહાર કરવા માટે નીકળી ગયા છું સતી ને એમ થયું કે શિવના વીરમાં હું દુઃખી છું લાવ મારા પિતાને ઘેરે જાવ તો મને થોડીક શાંતિ મળે દુઃખમાં રાહત મળે એટલા માટે સતી જવાની તૈયારી કરે શંકર ભગવાન ના પાડે પણ એક નિયમ છે ને કે શિવનો વિરોધી રામનો વિરોધી એનું ગમે ત્યાં જાઓ એને કોઈ આશરો ન આપે જેને જગમાં જાજા વેર કે જેને નથી માથે મોહનની મેર
એક રામ સધાય તો આખી દુનિયા સધાઈ જાય. બાકી રામ જેનો વિરોધી બને, જેનો શિવ વિરોધી હોય, એને આ દુનિયામાં ગમે ત્યાં હાથ નાખો ને બધું અવળું જ પડે. રામાયણમાં તો લખ્યું કે રામના વિરોધી કે શિવના વિરોધીની કઈ દશા થાય? માતા મૃત્યુ સમાન બની જાય. માતા મૃત્યુ પિતુ સમન સમાના. માં મૃત્યુ સમાન બની જાય, પિતા યમરાજ સમાન બની જાય, અને અમૃત વિષ બની જાય. શિવનો વિરોધી એને કોઈ આ દુનિયામાં આશરો ન આપે. ગમે ત્યાં જાઓ બધું અવળું પડે. પેલી કથા નથી જૂની કે એક ભિખારી ચોમાસાના ટાઈમમાં રસ્તા પર ઉતો તો 4-5 દિવસના ઉજાગરા. હવે ભિખારીને કોણ આશરો આપે? પછી વિચાર કર્યો, હા મેં પોલીસ ચોકી છે, લાવી ગુનો કરું, નાનકડો ગુનો કરું તો પોલીસ મને પકડી લે, 2 ધોલ મારે, લોકઅપમાં પૂરી દે. ભલે લોકઅપમાં રહેવું પડે 2-3 દિવસ સુધી, તો નિરાતે હોવા તો મળે. આવો ધંધો કર્યો ભિખારીએ. વિચાર કર્યો ગુનો કરું. ત્યાં એક બેન ચોમાસાના ટાઈમમાં છત્રી લઈને નીકળ્યા. એને એમ થયું કે આ બેનની જે છત્રી છે આંચકીને ભાગી જાઓ તો પોલીસ મને પકડશે, 2 ધોલ મારશે, લોકઅપ કરી દે, નિરાતે હુઈ તો જાઓ. એ ભિખારી જેવા આગળ વધ્યો ને પેલી બેનની પાસેથી છત્રી આંચકીને ભાગ્યો. ત્યાં બેને હું કીધું, તમારી છત્રી હોય તો તમે લઈ જાઓ. બેને કોકરી લઈને ભાગ્યા હતા. જ્યાં હાથ નાખો ને, જ્યાં હાથ નાખો ને ત્યાં બધું અવળું જ પડે. એ તો એક રામ સદાય, એક શિવ સદાય, તો જ દુનિયામાં કામ થાય. સતી ના પાડે છે. સતીને શંકરજી કીધું દેવી રહેવા દો, છતાં રામાયણમાં લખ્યું, દિયે મુખ્ય ગણ સંગ તબ બીદા કી નહીં ત્રિપુરારી. થોડાક ગણનો સાથ આપી અને કીધું દેવી હાંચવીને રહેજો, હાંચવીને પાછા વહી આવજો. સતી ગયા. સતીને ભગવાન શંકર તો અંતર્યામી છે, એને ખબર હતી કે સતી ગયા એનું કલ્યાણ નહીં થાય, પાછા આવશે પણ નહીં. અને ભગવાન શિવ રામના નામનો જપ કરવા લાગ્યા. તુલસીદાસજી મહાત્મા વર્ણન કરે. બીજી તરફ દક્ષ મહારાજ બધાને કહેવડાવેલું કે મેં શંકરને નિમંત્રણ નથી આપ્યું ને એ કદાચ સ્વમાની થઈને આવશે પણ નહીં, પણ મારી સતી નામની દીકરી જો કદાચ આવે તો એને કોઈ સન્માન કરવાનું નથી. મેં હમણાં કીધું ને, શિવનો વિરોધી એનો પિતા પણ વિરોધ કરે. જેવી સતી દક્ષ મહારાજના યજ્ઞમાં ગઈ તો દક્ષ મહારાજ તો અભિમાનને વશ સિંહાસન ઉપર બેઠેલો. સતી જેવે દરવાજામાં પ્રવેશ કર્યો તો દક્ષ મહારાજે મોઢું અવળું ફેરવીને બેસી ગયો. સતીને એમ થયું કે મારા પિતાનું ધ્યાન નથી. બીજા દરવાજેથી પ્રવેશ કર્યો તો ત્યાં પણ અવળું મોઢું રાખીને બેસી ગયો. અને એ વખતે સતીને વજ્રઘાત થયો. એને એમ થયું કે મારા પતિ શંકર એમ કહેતા હતા કે જ્યાં આમંત્રણ ન હોય ત્યાં ન જવાય. ખરેખર હું આવી, આજ મારા પિતા મને બોલાવવા માટે તૈયાર નથી. વિચાર તો કરો, એક દીકરી બાપને ઘેરે જાય અને બાપ બોલાવવા માટે તૈયાર ન થાય. એની કથા ન હોય. આ તો જેના ઉપર વીતી હોય એને ખબર હોય. પોતાનો બાપ આજ બોલાવવા માટે તૈયાર નથી. સતીને પોતાના પગ ભારે થયો. એને એમ થયું કે આના કરતા હું આવી નહોતો સારું હતું. ધીરે ધીરે આગળ વધી. બધી બહેનો મળી. પણ રામાયણમાં લખ્યું છે કે વ્યંગ બચન સુનાવહી. બધી બહેનો મળી પણ મેણા મારતી મારતી બોલી. એમાં એક બેને એવું મેણું માર્યું કે આજકાલ તો કોઈને નિમંત્રણ ન હોય તોય પહોંચી જાય. એક બેને એવું મેણું માર્યું. ત્યાં વળી બીજી બેને એવું મેણું કે તમારા પતિ કપડાં પહેરે છે કે હજી આમના માટા મારે. ત્યાં વળી બીજી બેને એવું મેણું માર્યું કે મકાન બનાવ્યું છે કે હજી શમશાન માર્યો. આમ મેણા મારે છે. સતી દુખી થયા, આંખમાંથી આંસુ. પણ એક રામાયણમાં લખ્યું છે કે માં પ્રેમથી મળી. માતા મિલી બહુત મુસ્કાતા. હસી અને માં મળી અને ભગીની મિલી મુસ્કાતા. માં પ્રેમથી મળી.
માએ સતીને ગળે લગાડીને કીધું, બાપ દીકરી, આજકાલ તારા પિતાની બુદ્ધિ ફરી ગઈ, અભિમાન આવી ગયું છે, ખોટું લગાડીશ નહીં, હું તો તારી જ છું. અને એક નિયમ છે ને કે આખી દુનિયાના પાત્રો બદલાઈ જાય પણ મા નામનું પાત્ર બદલાતું નથી. એટલા માટે શંકરાચાર્ય મહારાજને લખવું પડ્યું ને કે કુપુત્ર જાય ક્વચિત અપી કુમાતા ન ભવતી. આ દુનિયામાં પુત્રો કુપુત્રો થયા પણ માતા કુમાતા નથી થઈ. અને છતાં તમે જુઓ, એક માં નાના એવા ઘરમાં બે દીકરાને જન્મ આપે, એ બે દીકરાને ભણાવી ગણાવીને મોટા કરે, અને એ બે દીકરા જ્યારે ભણી ગણીને મોટા થઈને મોટા બે બંગલા બાંધે, અને એમાં પછી એક માનો આશરો ન હોય, ત્યારે આપણને એમ થાય કે આમાં કથા હવે કોની આગળ કરવી. માનું પાત્ર એક એવું છે ને. એટલા માટે તમે જુઓ, ભગવાન કૃષ્ણ ગોકુળમાં 11 વર્ષ ને 51 દિવસ સુધી રહ્યા. એમાં એને 2 વસ્તુ ખાધી. ઘણી બધી વસ્તુ ખાધી છે, એનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી મળતો, પણ એમાં 2 વસ્તુ ખાધી. એમાં એક માટી ખાધી અને બીજું માખણ ખાધું. કોઈએ ભગવાન કૃષ્ણને કીધું કે તમે 11 વર્ષ ને 51 દિવસ સુધી ગોકુળ માર્યા, આમાં 2 જ વસ્તુ કેમ ખાધી, માટી ને માખણ? ત્યારે કૃષ્ણ બહુ સુંદર બોલ્યા કે માખણમાં પહેલો શબ્દ માં લાગે અને માટીમાં પહેલો શબ્દ માં લાગે. જેમાં માં આગળ લાગે ને એ બધી વસ્તુ મને ભાવે. એટલા માટે આપણો બોટાદ કર કહે ને, જનની જોડ સખી નહીં જડે રેલો, જનની જોડ સખી નહીં જડે. મીઠા મધુ ને મીઠા મેઉલારેલો, મીઠા મધુ ને મીઠા મેઉલારેલો. એથી મીઠી તે મોરી માત રે, જનની જોડ સખી નહીં જડે રેલો. એથી મીઠી સે મોરી માત જોડ સખી નહીં જડે. ધરતી માં છે, ગંગા માં છે, પણ છતાં તમે જુઓ ધરતીમાં ક્યારેક કંપ આવે. થોડાક વર્ષો પહેલા આપણા કચ્છમાં ધરતી ધ્રુજી અને કેટલાય ગામડા હોમાઈ ગયા, કેટલાય મૃત્યુ પામ્યા. ધરતી માં છે, છતાં એમાંય ક્યારેક કંપ આવે. ગંગા માં છે, જમના માં છે, પણ એમાંય ક્યારેક પૂર આવે અને ગામડા હોમી દે. એનું કાંઈ નક્કી નહીં. પણ કવિ બોટાદ કરે એમ કહીને કે એક મારી માં એવી છે ને કે એમાંય ક્યારેક કંપ આવે જ નહીં. ધરતી માતા તો ક્યારેક ધ્રુજતી રેલો. આ ધરતી માતા તો ક્યારેક ધ્રુજતી. અચલા
હજુ તમોરી માતરે જનની જોડ સખી નહીં જડે રે અચલા હજુ તમોરી માત જોડ સખી નહીં જોડે માઈ માં અને બીજા વગડાના મોઢેથી બોલું માં મને હાચે નાનપણ સાંભળે અને પછી આ બધી મોટપની મજા મને કડવી લાગે કાગડા. પહેલી કથા છે શંકરાચાર્ય મહારાજની કે એનું મૂળ વતન કાલડી ગામ અને શંકરાચાર્ય મહારાજે દીક્ષા લીધેલી ને એમાં સંન્યાસ ધર્મમાં એવું હોય કે સંન્યાસ ધર્મમાં માતાને યાદ ન કરાય, પિતાને યાદ ન કરાય, કુટુંબને યાદ ન કરાય, ગામને યાદ ન કરાય. આવા બધા સંન્યાસ ધર્મના નિયમ. એમાં એક દિવસ શૃંગેરી મઠમાં શંકરાચાર્ય મહારાજ બેઠા છે. એમાં એક દિવસ અચાનક પોતે ઊભા થઈ ગયા. કોઈએ પૂછ્યું બાપજી કેમ ઊભા થઈ ગયા? અને રડવા લાગ્યા. રડતા રડતા શંકરાચાર્ય મહારાજે કીધું ભાઈઓ મને આજ મારી માં યાદ આવી ગઈ. સંન્યાસી કીધું બાપજી આપણે સંન્યાસી, આપણે માતા પિતાને યાદ ન કરાય, ગામને યાદ ન કરાય, કુટુંબને યાદ ન કરાય, અને આજ તમે શું આ બધા નિયમો બહાર પાડ્યા અને તમને ખુદને જ માં યાદ આવી ગઈ? એ વખતે શંકરાચાર્ય મહારાજે કીધું નહીં, મને મારી માં યાદ આવી ગઈ. થોડાક સંન્યાસીને સાથે લઈ અને કીધું મારી માને મળી અને આપણે પાછા આવી આવશું. ઇતિહાસ એમ કે સંન્યાસીને સાથે લઈ ગયા. જૂનું પોતાનું ગામ કાલડી અને નાનું એવું મકાન, પોતાની માં નાની એવી ખાટલી અને ખાટલીમાં સૂતેલી. શંકરાચાર્ય મહારાજ જેવા પહોંચ્યા, પાણી પાયું, માં મૃત્યુ પામી. માં મૃત્યુ પામી એ વખતે શંકરાચાર્ય મહારાજ બહુ રેડ્યા. સંન્યાસી કીધું બાપજી હવે તો હાલો. બોલે નહીં, મારે મારી માની અંતિમ સંસ્કાર મારે મારા હાથે કરવો છે. અને સંન્યાસી વિરોધ કર્યો. બાપજી તમે જો તમારી માનો અગ્નિ સંસ્કાર હાથે કરશો તો ભવિષ્યમાં બધા સંન્યાસીઓ ઘરમાં બેઠા રહે. છોડો ચાલો. બોલે નહીં. અને એ વખતે સંન્યાસીનો વિરોધ કર્યો, ગામનો વિરોધ કરી અને શંકરાચાર્ય મહારાજે પોતાની માને બે હાથમાં શબ લીધું. અને જગતનો બાપ શંકરાચાર્ય મહારાજ ધીરે ધીરે ચાલતા ચાલતા શમશાનમાં આવ્યા અને શમશાનમાં આજુબાજુના જંગલમાંથી લાકડા ભેળા કર્યા અને પોતાની માને પોતાના હાથે અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. વધેલી ભસ્મ પવિત્ર નદીમાં પધરાવી અને પછી એને મા ઉપર બહુ મોટા સૂત્રો લખ્યા કે માં તું અમસ્તા મને ક્યારે સાંભળતી નહીં, પણ જ્યારે જ્યારે મને ભૂખ લાગે ને ત્યારે મને બહુ તું સાંભળતી. અને પછી મા ઉપર એને બહુ મોટા સૂત્રો લખ્યા કે કુપુત્ર જાય તે ક્વચિદપી કુમાતા ન ભવતી. માં એક પાત્ર એવું છે કે આ દુનિયામાં, આ સંસારમાં, આ જગતમાં બદલાતું નથી. સતી દક્ષને ઘેરે પહોંચ્યા, કોઈ બોલાવ્યું નહીં, પણ એક માં પ્રેમથી મળી, ગળે લગાડીને કીધું બાપ દીકરી ખોટું લગાડીતી નહીં, આજકાલ તારા પિતાની બુદ્ધિ ફરી ગઈ. સતીને થોડીક રાહત થઈ, આશ્વાસન મળ્યું. યજ્ઞ મંડપમાં ઘૂમવા લાગી, પણ ક્યાંય કતહુ ન દીક શંભુકર ભાગા. ભગવાન શંકરનું સ્થાપન ઈશાન ખૂણામાં હોય, સિંહાસન. આજ સતીએ પોતાના પતિ શંકરનું સ્થાપન પણ ન જોયું. નમામિ શમિશાન નિર્વાણ રૂપમ વિભુમ વ્યાપકમ બ્રહ્મ વેદ સ્વરૂપમ. સતીને ખબર હતી કે મારો પતિ એનું સ્થાન ઈશાન ખૂણો છે.
ઈશાન ખૂણો ખાલી જોયો. સતીને વજ્રઘાત થયો અને એમ થયું કે મારા પતિએ મારું તો આટલું બધું અપમાન કર્યું, પણ મારા પતિનું પણ આટલું બધું અપમાન. અને એક નિયમ છે, કોઈ પણ નારી, કોઈ પણ સ્ત્રી, કોઈ પણ બહેન પોતે પોતાનું અપમાન સહન કરી લે, પણ પોતાના પતિનું અપમાન કોઈ ન સહન કરે. સતીને થોડુંક દુઃખ લાગ્યું કે મારા પિતાએ મારા પતિનું આટલું બધું અપમાન કર્યું, હવે મારે રહેવું નથી. બધા ઋષિ મુનિ, સાધુ સંતો, બ્રાહ્મણો યજ્ઞકુંડમાં આહુતિ આપે છે અને ખૂણામાં ગયા. એક ખૂણામાં જાય અને ક્રોધના આવેશમાં પોતે ચંડીનું રૂપ ધારણ કર્યું. ઋષિ મુનિ, સાધુ સંતો બધા સભા મંડપમાં બેઠેલા અને સભા મંડપમાં બેઠેલા ને કીધું, હે સાધુ સંતો, ઋષિ મુનિઓ, હે બ્રાહ્મણો, જેને આ સભા મંડપમાં ભગવાન શંકરની નિંદા કરી કે સાંભળી છે એને યથા યોગ્ય ફળ મળશે. રામચરિત માનસમાં લખ્યું છે, સુનહુ સભાસદ, સુનહુ સભાસદ सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर कही सुनी जिन शंकर निंदा कही सुनी जिन शंकर कही सुनी जिन शंकर कही सुनी जिन शंकर. સતીને ક્રોધ આવ્યો. ક્રોધના આવેશમાં પોતે ચંડીનું રૂપ ધારણ કર્યું અને કીધું, હે ઋષિ મુનિ, સાધુ સંતો, જેણે આ સભા મંડપમાં ભગવાન શંકરની નિંદા કરી કે સાંભળી એને યથાયોગ્ય ફળ મળશે. ઘણા લોકો એમ કહે કે અમે નિંદા નહોતા કરતા, બાજુમાં બેઠા હતા. નહીં, રામાયણમાં લખ્યું કે કોઈ પણ જગ્યાએ હરિહર નિંદા, સંત, શિવ અને વિષ્ણુ આની નિંદા થતી હોય તો આપણામાં જો તાકાત હોય તેની જીભ કાપી લેવી, પણ છતાં ન બને તો ઊભા થઈને હાલતું થઈ જવું. બાકી નિંદા કરવી નહીં અને નિંદા સાંભળવી પણ નહીં. રામાયણમાં લખ્યું છે કે હરિહર નિંદા સુની જો કાના અને હોય પાપ ગો ઘાત સમાન. હરિને હરની નિંદા કરવાથી કે સાંભળવાથી ગો વધ સમાન પાપ લાગે. આજ સતીને બહુ ખોટું લાગ્યું. ઘરના ખૂણામાં જાય, પોતે જમણા અંગૂઠામાં યોગ અગ્નિ પ્રગટાયો, પોતાના દેહને બાળવા લાગ્યા અને અંતકાલે સતી બળવા લાગ્યા. પણ અંત સમય માંગણી એમ કરી, હે ભગવાન શિવ, હવે આ દેહને હું બાળી દઉં છું, પણ એક જન્મ નહીં પણ જન્મ જન્માંતર સુધી હે ભગવાન શંકર મને તમારી જ દાસી બનાવજે. અને તેથી સતીનો બીજો જન્મ હિમાચલને ત્યાં થાય છે. તેહી કારણ હિમગીરી ગ્રહ જાય. સતી બળવા લાગ્યા. એ જ વખતે શંકરના ગણો તાંડવ કરવા લાગ્યા, યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરવા લાગ્યા. દક્ષ મહારાજનું માથું કાપી યજ્ઞકુંડમાં સ્વાહા કરી દીધું અને દક્ષની દુર્ગતિ થઈ. નિયમ એવો છે કે જે જગ્યામાં શિવને આસન ન હોય એ કાર્ય બધાના અધૂરા જ રહે. શિવ એટલે કલ્યાણ. કોઈ પણ તમે ધાર્મિક કાર્ય કરો અને એ ધાર્મિક કાર્યમાં જો કલ્યાણકારી ભાવના ન હોય તો એ કાર્ય કોઈ દિવસ સફળ થતું જ નથી. શિવ એટલે કલ્યાણ. આ દક્ષ મહારાજનો યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો એનું કારણ એ છે કે એને બદલો લેવાની ભાવના હતી. બદલો લેવાની ભાવનાથી કોઈ પણ કાર્ય કરો અધૂરા જ રહી. દક્ષની દુર્ગતિ થઈ.
અને બીજું, જે ધર્મ કાર્યમાં કલ્યાણકારી ભાવના હોય ને એ જ કાર્ય સફળ થાય. પહેલાના જમાનામાં તમે જુઓ, યજ્ઞો થતા. અહીંયા પણ કેટલું સુંદર યજ્ઞનું આયોજન છે, 5 દિવસનું સુંદર યજ્ઞ થવા જ જોઈએ. કથાઓ થાય છે, સાથોસાથ યજ્ઞ પણ થવા જોઈએ, કારણ કે યજ્ઞથી જ વરસાદ વરસે છે. યજ્ઞાત ભવતી પર્જન્ય. એ તો જ્યારથી આપણે યજ્ઞની સંસ્કૃતિ ધીરે ધીરે બંધ થવા લાગી ત્યારથી આપણે જુઓ અસમાનતા આવી ગઈ. ક્યાંક દુષ્કાળ, ક્યાંક વરસાદ વધારે પડે. યજ્ઞની સંસ્કૃતિ શરૂ જ રહેવી જોઈએ. બહુ સુંદર આયોજન કર્યું. અને આ તો 125 વર્ષ પછી આ કથાનું વર્ષો થાય છે, પણ આ વર્ષે વિશેષ આયોજન. રામકથા સાથોસાથ 5 દિવસનું વિષ્ણુ યજ્ઞ. કેટલી સુંદર આયોજન થયું છે. અને યજ્ઞમાં તમે જો બધાનો સ્વીકાર હોવો જોઈએ. નિમંત્રણ દઈએ, બધાનો સ્વીકાર, કોઈનો નિરાદર નહીં, કોઈનું અપમાન નહીં. તમે કથા સાંભળી છે કે મહાભારતમાં રાજસુ યજ્ઞ પાંડવોએ કર્યો. એમાં છેલ્લી આહુતિ જ્યાં યજ્ઞ કુંડમાં અપાય તો ઘંટનાદ થયો નહીં, શંખનાદ થયો નહીં. એટલે યુધિષ્ઠિરને શંકા પડી. ભગવાન કૃષ્ણને કીધું, પ્રભુ આપણે યજ્ઞ તો કર્યો પણ એમાં શંખનાદ ન થયો, યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને એમ કીધું, યુધિષ્ઠિર મને એમ લાગે છે કે આપણા આજુબાજુના નગરમાં કોઈ પણ માણસ ભૂખ્યું રહી ગયું હોય એવું લાગે છે, તમે તપાસ કરો. અર્જુનને વાત કરી. અર્જુન રથ લઈ ચારે બાજુ તપાસ કરવા લાગ્યા કે કોઈ ભૂખ્યું તો નથી રહી ગયું ને. ચારે બાજુ તપાસ કરી તો એક નદીને કિનારે મહાત્મા બેઠેલા ને પૂછ્યું, બાપજી તમે ભોજન કર્યું? બોલે નહીં. મારે ઘરે આવો, મારે યજ્ઞ અધૂરો પડ્યો, તમે ભોજન કરશો પછી જ આ યજ્ઞ પૂરો થશે. ત્યારે આ મહાત્માએ એમ કીધું કે મારું એક નિયમ છે. શું? મને યજ્ઞનું ફળ કૃષ્ણાર્પણ કરે એને ત્યાં હું એક વખત ભોજન લેવા માટે જાઉં. હવે અર્જુન વિચાર કરે કે આ મારો એક યજ્ઞ અધૂરો પડ્યો, હવે આ મહાત્માને યજ્ઞનું ફળ કાઢવું ક્યાંથી? ઘેરે આવ્યા. પાંડવો મૂંઝાઈ ગયા, કરવું શું, કોણ લેવા જાય? એમાં દ્રૌપદીને ખબર પડી. શણગાર સજી, હાથમાં પૂંજાની થાળી લીધી અને દ્રૌપદીએ કીધું હું લેવા જ માટે જાઉં છું. રથ આવ્યો એટલે દ્રૌપદીએ કીધું હું વાહનમાં મારે નથી બેસવું, હું હાલીને જઈશ. અને ચાલતા ચાલતા નદીની કિનારે આવ્યા. મહાત્મા સંતની પૂજા કરી, આરતી ઉતારી અને વિનંતી કરી, મહાત્મા મારા પતિ અર્જુન હમણાં આવેલા, યજ્ઞ અધૂરો પડ્યો, અમારા ઘેરે આવીને તમે ભોજન કરો ત્યારે જ આ યજ્ઞ પૂરો થશે. ત્યારે સંતે એમ કીધું કે મારું એક નિયમ છે કે કોઈ મને 100 યજ્ઞનું ફળ કૃષ્ણાર્પણ કરે એને ત્યાં હું એક વખત ભોજન કરું છું, આવું મારું નિયમ છે. દ્રૌપદીએ કીધું બસ આટલી જ વાત છે ને? બોલે હા. તમે હાથમાં પાણી લ્યો, હું તમને સંકલ્પ કરાવું, 100 યજ્ઞનું ફળ કૃષ્ણાર્પણ કરો એવું સંકલ્પ કરાવું. ત્યારે પહેલા સંતે એમ કીધું કે તારો એક યજ્ઞ તો અધૂરો પડ્યો, એમાં તું મને 100 યજ્ઞને દેવા માટે તૈયાર થઈ કઈ રીતે? ત્યારે દ્રૌપદીએ બહુ સુંદર વાત કરી કે બાપજી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી મેં સાંભળ્યું છે કે જ્યારે સાચા સંત હોય એનું જ્યારે દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે એક એક ડગલું એક એક યજ્ઞનું ફળ મળે છે. આજ ઘેરેથી નીકળી અને અહીં સુધી હું 500 ડગલા ચાલીને આવી છું. 500 ડગલા એટલે મને 500 યજ્ઞનું ફળ મળ્યું, એમાંથી 100 યજ્ઞનું ફળ તમે લઈ લો અને 400 યજ્ઞનું ફળ મને આપી દો. આવી જ્યાં વાત કરી એ વખતે મહાત્મા ઊભા થયા, ઘેરે આવ્યા, ભોજન કર્યું અને પછી જ યજ્ઞ પૂરો થયો. આ યજ્ઞનો અર્થ એ છે કે બધાનો સ્વીકાર, કોઈનો અનાદર ન થવો જોઈએ. આજે દક્ષ મહારાજે બદલો લેવાની ભાવના હતી એટલા માટે દક્ષનો યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો. પણ સતીએ અંતકાલે માંગણી કરેલી કે મને એક જન્મ નહીં પણ જન્માંતર સુધી મને ભગવાન શંકરની જ દાસી બનાવજે. અને તેથી સતીનો બીજો જન્મ હિમાચલને ત્યાં થયો. રામાયણમાં લખ્યું છે
તેહી કારણ હિમગીરી ગૃહ જાજી તેહી કારણ હિમગીરી ગૃહ જાજી તેહી કારણ હિમગીરી ગૃહ જાઈ તેહી કારણ હિમગીરી ગૃહ જાઈ જનમી પાર્વતી તન પાઈ જનમી પાર્વતી તન પાઈ તેહી કારણ હિમગીરી ગૃહ જાજી તેહી કારણ હિમગીરી ગૃહ જાઈ હિમગીરી ગૃહ જાઈ હિમગીરી ગૃહ જાઈ બીજો જન્મ સતીનો હિમાચલ ને ત્યાં થયો અને હિમાચલ ને ત્યાં દીકરીનો જન્મ થયો ત્યારે ઘણી મોટી ઉંમર હતી હિમાચલની, વયોવૃદ્ધ મોટી ઉંમર. રામાયણમાં લખ્યું જબ તે ઉમા શૈલ ગ્રહ જાઈ અને સકલ સિદ્ધિ સંપત્તિ તહ છાઈ. હિમાચલ ને ત્યાં દીકરીનો જન્મ થયો ને ત્યારે રિદ્ધિ ને સિદ્ધિની નદીઓ ઉભરાય, ખૂબ સંપત્તિ છવાવા લાગી અને હિમાચલ ને ત્યાં મોટી ઉંમરે દીકરીનો જન્મ થયો. આપણે ગઈકાલે વંદના પ્રકરણમાં જોયેલું કે પાર્વતી એ શ્રદ્ધાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો યાભ્યા વિના ન પશ્યંતી સિદ્ધાહ સ્વાંતથમ ઈશ્વરમ. પાર્વતી શ્રદ્ધાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. આપણા જીવનમાં શ્રદ્ધા જન્મવી જોવે. નાની ઉંમર હોય અને શ્રદ્ધા જન્મે ને તો બહુ સારું. નાની ઉંમરથી કદાચ નાની ઉંમર હોય અને શ્રદ્ધા કદાચ ન જન્મે તો બહુ ચિંતા ન કરવી. મોટી ઉંમર થાય ને ત્યારે શ્રદ્ધા જન્મે ને તો જીવન ધન્ય થઈ જાય. દીકરી મોટી થવા લાગી એમ આપણા જીવનમાં કદાચ શ્રદ્ધા જન્મે તો ક્રમિક ધીરે ધીરે વધવી જોઈએ. કદાચ જીવનમાં શ્રદ્ધાનો જન્મ થાય તો દિવસે દિવસે એનો વધારો કરતા જાઓ. અને જો શ્રદ્ધા જન્મશે વધશે તો મને ને તમને એક દિવસ કોઈ સંત આવશે આપણા ઘરે અને એ સંત આવી મને ને તમને રામનો માર્ગ દેખાડી દે, કૃષ્ણનો માર્ગ દેખાડી દે, શિવનો માર્ગ દેખાડી દે, પરમાત્મા સુધીનો પહોંચાડવાનો એ માર્ગ દેખાડી દે. પણ પહેલા શરતી શ્રદ્ધા જન્મની જોડે. પણ આપણી તકલીફ શું છે, આપણામાં પહેલા શ્રદ્ધા જન્મે ખરી પણ પછી ધીરે ધીરે ઘટી જાય. આ તકલીફ છે. શ્રાવણ મહિનો આવે ત્યારે ભગવાન શંકર વિચાર કરે હવે મારું આવ્યું. પણ જેવો શ્રાવણ મહિનો પૂરો થાય પછી કઈ બાજુ ભગવાન શંકરનું મંદિર છે કોઈને ખબર ન હોય.
ગોકુળ આઠમ આવે ને ત્યારે પછી આમ દર્શનાર્થીઓને લાઈનમાં રાખવા પડે, પૂંજારીને બાંબુ બાંધવા પડે. પણ બીજે દિવસે જો તો પૂંજારીને મંદિર પોતે જ બેઠા હોય. નવરાત્રિ આવે ત્યારે તમે જુઓ, ગરબી નીચે ઉતારે, રાસ ગરબા લે, માતાજીની ભક્તિ કરે. જેવી નવરાત્રિના 9 દિવસ પૂરા થઈ જાય, ગરબીને ચડાવી દે માળિયા ઉપર. પુરુષોત્તમ મહિનો આવે એટલે કડતાલું ખંજરીન બધું ઉતારે 1 મહિના સુધી. એમ નહીં, જે કંઈક કરો થોડું શરૂ રાખો. જો થોડું આમનામ શરૂ રાખશો તો સંત એની મેળે આપણે ઘેરે આવશે. પણ આપણી તકલીફ એ છે કે આપણામાં પહેલાં શ્રદ્ધા જન્મે અને પછી ધીરે ધીરે ઘટી જાય. તમારે જો નવા વ્યવહાર થાય ને, નવા પછી રોજ કાગળ લખે, ટેલિફોન કરે, મોબાઈલમાં અડધો કલાક સુધી તો વાતો કરે, અને મળે ત્યારે તો એવી રીતે મળે આપણને એમ થાય પોલીસને બોલાવવો પડશે છૂટા પાડવા હાટું, એવા બાતમાં મળે. પણ પછી 6 મહિના અને વર્ષ દી થાય એટલે પાછા અવળી વાતો કરવા, એ મારે સંબંધ થતા થઈ ગયો લે. એટલા માટે ધીરે ધીરે શ્રદ્ધાને વધારો. એટલા માટે તમે જુઓ, પુનિત મહારાજ કહેતા, પુનિત મહારાજ કે સંસાર શેરડીનો સાઠો, સંસાર શેરડીનો સાઠો, એમાં ડગલે ને પગલે દુઃખ કેરી ગાંઠો. આ સંસારમાં તમે જુઓ ને તો દુઃખમય ભર્યું જીવન છે, પણ છતાં એને ધીરે ધીરે પાર ઉતરવું એવી થોડુંક આપણામાં પહેલી શક્તિ હોવી જોઈએ. એટલા માટે તમે જુઓ, શેરડી ખાવી હોય તો શેરડીને ખાવાની શરૂઆત ક્યાંથી કરાય? મૂળથી શરૂઆત ન કરાય, આગળથી શરૂઆત કરાય.